آخر میں آپ جب شہید ہوئے تو شہادت بند ہو گیا، تو سرکار آپ نے پہل کیوں نہیں کی، ڈیلے کیوں کیا، تاخیر کیوں کر دی، دیر کیوں کر دی؟ کیا جواب ہے؟ اگر یہ ویٹ لیس سوال ہے تو آگے بڑھوں، اگر اس میں وزن ہے تو جواب دو. What is the reason of the delay after the sacrifice of امام حسین؟ امام علی مقام کی سیکریفائس کے بعد، قربانی کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا. تو اگر اور پہلے ہو جاتے تو اور بچے بچ جاتے. جیسے امام زین العابدین بچے تھے ویسے ہی اور بڑے بڑے لوگ بچ جاتے. کیوں نہیں بچانے کی کوشش کی گئی؟ اس کا جواب میں بارگاہ رسالت سے لینا چاہوں گا. یہ بتاؤ نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس کو تو بہت طول طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں شارٹ کٹ بتاؤں. بھائی بتاؤ، جب نماز پڑھو تو دنیا کا خیال ہونا چاہیے؟ سب وہ تو بہت احسان کا مفہوم کیا ہے؟ تم اس طرح سے گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو پھر خدا تمہیں دیکھ رہا. وہ تو ارے ایسے موٹی بات بتایا، دنیا کا خیال ہونا چاہیے. مسجد میں اللہ اکبر اور شاپنگ سینٹر ذہن میں. فجر کی نماز کے لیے نکلے اور یہ یاد ہے کہ ابھی ابھی لوگ جاتے ہیں نا، تو وہ منور کی امی کیا کہتی ہیں، فکر میں لگے ہوئے ہیں. منور خان کی ماں جو ہے کبھی بیوی، کبھی ماں، کبھی باپ، کبھی دوست، کبھی یار، کبھی شاپنگ سینٹر، کبھی مارکیٹ، کبھی دکان، کبھی فیکٹری. دنیا کے خیال میں ڈوب کر نماز پڑھتے ہو. کیا ایسی نماز پڑھنی چاہیے جس میں دنیا ہی دنیا اور دنیا کی طرف توجہ ہونی چاہیے نماز کی حالت میں؟ میرے ذہن میں ایک ایسا بھی نمازی ہے کہ جب اس تیر کو چھوا جاتا تھا تو چھونے نہیں دیتے تھے. وہ تیر چپ گیا تھا اسے چھونے نہیں دیتے تھے. اتنا کرب، اتنی بے چینی، اتنا درد، اتنی توق تھی اس میں کہ جب ٹچ کرو تو بے قرار ہو جاتے تھے. ڈونٹ ٹچ. لیکن وہی جب نماز میں چلے گئے تو تیر کھینچ لیا گیا اور علی کو خبر میں. تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز؟ کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ اب آؤ میں آپ کو نبی کی نماز دکھاؤں. نبی قیام میں ہیں، کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. پھر رکوع میں گئے، نبی پھر کھڑے ہو گئے. پھر نبی سجدے میں چلے گئے. سجدے میں دیکھا امام حسین کا بچپنا ہے. تو کیا جانے کیا ہو رہا ہے؟ بچپن دیکھو، پیارا پیارا لڑکپن دیکھو. اس لڑکپن میں مستقبل کا بڑکپن دیکھو کہ پشت مبارک پر حسین سوار ہو گئے. رسول کی مقدس ترین پیٹھ پر امام حسین سوار ہو گئے، پشت مبارک پر سوار ہو گئے. اور سرکار سجدے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اترے تو سر اٹھاؤں. سجدے کو طول کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو اتنا لمبا کر دیا کہ حسین اتر جائیں تب میں سر اٹھاؤں. مجھے اگر آپ معاف کریں تو ایک لطیف سا اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں کہ رسول نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے. جب جھکایا تھا تو خدا کے لیے، اور طول کر رہے ہیں یعنی نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. تو حسین کا تصور سجدے کی حالت میں ذہن رسول میں. اب کیا رسول کی بھی نماز کو خراب کہو گے؟ ہے کوئی ایسا مولوی؟ ارے ممکن ہے ہم تو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی توبہ نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہے باہر سے ایڈیڈ ہوگا وہ رسول کا کمال دیکھے گا یا اپنے بادشاہ کا ریال دیکھے گا؟ آپ کو رسول کا کمال چاہیے، کمال لو. ہم کو تو سعودیہ کا مال چاہیے، مال لو. مال کتنے دن؟ جو شاہ ایران کا حال ہے وہ شاہ سعودیہ کا ہوگا. کتنے دن چلے گا؟ انگلیوں پہ گنو، دا پیریڈ از گوئنگ ٹو فنش. ابھی جانے والے کا بستر لپیٹنے کے بعد ہم اتنا موقع کائے کو دیں گے کہ کوئی دوسرا لمبا جبہ آ جائے؟ ابھی لوگ نہ بیٹھ جائیں گے. تو خالی رکھیں گے مکان کو تب نہ شیطان کو دے گا. مکان خالی ریپلیس ہوگا جب پلیس ہو. آکوپائڈ پلیس پر کیا ریپلیس ہو؟
हम ईरान को थोड़ी घुसने देंगे, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान लेके घुस जाएंगे, पहले ही मनहूस हटे तो। अब जनाबे वाला तो रसूल का कमाल आपको मुबारक हो, लेकिन हो सकता है कोई ये कह दे कि रसूल की नमाज, कोई कह सकता है कि रसूल की नमाज खराब हो गई माज़अल्लाह। मैं तो कहता हूं जो माल भी लिए होंगे, रियाल भी लिए होंगे और किलो काल भी लिए होंगे, वो भी हिम्मत नहीं करेंगे पब्लिकली कहने की। रसूल की नमाज है ना, वो भी नहीं कह सकते, पब्लिकली नहीं कह सकते। इन नॉट entitled to condemn, in not in a position to condemn the holy prophet and his prayer। रसूल की नमाज को कौन कह सकता है कि खराब हुई? मैं पूछता हूं लिटरेचर जानने वाले की तवज्जो के लम्हे के लिए, मैं वेल एजुकेटेड लोगों की, मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप एकेडमिक मूड बना लें, थोड़ा इल्मी मूड बना लें और उस पर एक सेंटेंस मेरा महसूस कर लें। इन द सॉफ्ट कॉर्नर्स ऑफ योर माइंड, जहन के पुरम हिस्से में उस जुमले को आप रख लीजिए। तवज्जो चाहूंगा लिटरेचर जानने वालों की। रसूल नबी है, हुसैन उम्मती है, उसूली बात है ना। हुसैन उम्मती है और रसूल नमाज में उम्मती का ख्याल कर रहे हैं। नमाज में रसूल नमाज की हालत में एक उम्मती का ख्याल कर रहे हैं, तो उम्मती के तसव्वुर से जब नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के तसव्वुर से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? अब सवाल यह है कि मैंने नबी का तसव्वुर जब नमाज में कर लिया तो तुमने मुझे न जाने कैसे कैसे जुमले कस दिए और सिराते मुस्तकीम से हटाने वाली सिराते मुस्तकीम लिख डाली। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि नबी के नमाज के बारे में अब तेरा फतवा क्या है? वो नबी का ख्याल नहीं कर रहे हैं, नबी नमाज में नबी का ख्याल नहीं कर रहे हैं, नबी नमाज में रसूल का ख्याल नहीं कर रहे हैं, बल्कि नबी नमाज में उम्मती का ख्याल कर रहा है। अरे आला के तसव्वुर में अदना आ जाए और नमाज खराब ना हो तो अदना के तसव्वुर में जब आला आ जाए तो नमाज कैसे खराब हो सकती है? इसी आला ने तो हमें संभाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो रसूल हुसैन का तसव्वुर कर लिए हैं, अब हुसैन के बारे में फतवा दे दो। मैं कहूं बोलना मत, चुपचाप रहना, दिल ही दिल में सोचते रहना हुसैन को क्या कहा जाए। मैं उन्हें दुनिया कहूं कि दीन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हुसैन मैं तुमको क्या कहूं? मैं तुम्हें दीन कह दूं कि मैं तुम्हें दुनिया कहूं? लेकिन दुनिया कहने से पहले एक सेकंड के लिए सोचना, हुसैन को दुनिया न कहना, इसलिए कि अगर तुमने हुसैन को दुनिया कह दिया तो रसूल की नमाज पर एतराज होगा कि रसूल नमाज की हालत में मुतवज्जे अलग दुनिया है, दुनिया की तरफ मुतवज्जे है, इसलिए हुसैन को दुनिया मत कहना, बल्कि वो कहो जो गरीब नवाज ने कहा है, दीन अस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। हुसैन दीन है और दीन के बाद। अब सुनो, एक है मोमिन, एक है दीन। एक है मोमिन, कत्ले मोमिन बेपनाह गुनाह है, बड़ा शदीद गुनाह है। कत्ले मोमिन अमदन कर दिया जाए तो एक तवील मुद्दत तक जहन्नम में सजा की खबर दी गई है, और अल्लाह माफ कर दे तो कोई क्या कर लेगा। इम्कान मगफिरत उसमें भी है, इम्कान मगफिरत कत्ले मोमिन में है, लेकिन दीन के कातिल की कैसे मगफिरत होगी? दीन के कातिल की कैसे मगफिरत होगी? रहमतुल लिल आलमीन का नवासा करबला में रहमतुल आलमीन का जानशीन बनकर चमका है, दुश्मनों को रियायत दे रहा है, मौका दे रहा है। ए यजीदियो, ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे खानदान से पाए हुए दीन पर चलने वालों, ए दावा इस्लाम करने वालों, ए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए कलमे और इस्लाम पर अमल करने का दावा करने वालों, तुम किसी को कत्ल न करना। ये अली अकबर है ना, इसको भी कत्ल न करना। ये अली असगर है, इन्हें भी कत्ल न करना। ये जो कासिम है ना, इसे भी कत्ल करना। ये सब बच्चे मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, इनको कत्ल न करना।